शांति। तो विशेष आज आप सभी के लिए ये ड्रामानुसार एक दिन का भट्टी का चांस मिला हुआ है। और आज की मुरली भी मुझे इतना अच्छी लगी जैसे के लिए भट्टी के लिए बाबा ने चलाई थी। तो आज का भट्टी का मुख्य लक्ष्य रहेगा निर्विघ्न स्थिति और शक्तिशाली का पुरुषार्थ कैसे करें। ವಿಶೇಷವಾಗಿ நமக்கு பாபா ஒரு நல்ல வாய்ப்பை கொடுத்துருக்கிறாரு. ஒரு பட்டியை திடீர்னு நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கிறாரு. விசேஷமாக இந்த பட்டி வந்துட்டு நிர்விக்ன ஸ்திதியை எப்படி உருவாக்குறது அப்படின்றதுக்காக தலைப்பில் இந்த பட்டியை கொண்டு क्योंकि समय को सभी देख रहे हैं, चारों तरफ विनाश के बादल छाए हुए। इसलिए हमें जन्म जन्मांतर के संस्कार को बदलना है, अनेक लोगों को संदेश देना है, क्योंकि सब कुछ है ये सब नष्ट होने वाला है। अगर अभी ही समझो कुछ बर्फ पिघल गया, पूरा समुद्र का पानी आएगा, सब कुछ नष्ट होने वाला है। इसीलिए अपने आप को तैयार रखना है। और हमें जन्म जन्मांतर से भक्ति का फल प्रभु मिलन का आनंद लेना है, योग करना है। अभी भी भाई ने गीत इतना अच्छा बजाया, समय बड़ा अनमोल है, इसलिए योग के प्रयोग करो। इसलिए और बाबा ने आज मुरली में कहा, बच्चों ने क्या किए हैं, अलबेलापन के वश होकर के प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन कमजोर प्रतिज्ञा। इसलिए आज से हमें अपने अलबेलापन की चद्दर को बाजू में फेंक के थोड़ा अलर्ट होकर के पुरुषार्थ करना है। हमें निर्विघ्न बनना है, कोई भी प्रकार का जीवन में विघ्न ना हो। क्योंकि जो विघ्नों में रहता है वो अपनी स्थिति को पावरफुल नहीं बना सकता। जो विघ्नों में है वो वायुमंडल को खराब करता है। वो प्रभु मिलन का आनंद ले नहीं सकता। जो विघ्नों में है वो आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता, वो परमात्मा की प्रत्यक्षता नहीं कर सकता। उसका समय युद्ध में जा रहा है। इसीलिए अभी हमें निर्विघ्न बनना है।
और जो निर्विघ्नों में है वो योग की अनुभूति भी नहीं कर सकता, आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता, वो कर्म योगी भी नहीं बन सकता। यार विघ्न இருக்காங்களோ அவங்க யோகம் பண்ண முடியாது, ஆத்ம சிந்தனை மற்றும் பரமாத்மா சிந்தனை பண்ண முடியாது, அவங்க வந்து கர்ம யோகியாகவும் இருக்க முடியாதுங்கிறார்। तो वर्तमान समय हमें निर्विघ्न और शक्तिशाली बनाने के लिए किन किन बातों का पुरुषार्थ करना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। இப்ப தற்சமய நேரத்துல ஆத்ம சிந்தனை மற்றும் பரமாத்மா சிந்தனையில நம்ம இருப்பதற்காக எந்தெந்த விஷயத்துல நம்ம கவனம் கொடுக்கணும்ன்றதை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம் அப்படின்னு பேசலாம் அப்படின்னு। तो वर्तमान समय अनुसार जैसे आज की भी बाबा की मुरली में थे, बच्चों की जो आज प्रतिज्ञा कमजोर होते हैं, आलस अलबेलापन वश होके, उसका कारण है दूर की नजर क्या हो गई, तेज है, नजदीकी नजर कमजोर है। बाबा प्रवाणी காரணம் வந்துட்டு எல்லாருக்கும் தூர பார்வை ரொம்ப நல்லா இருக்குது, கெட்ட பார்வை வந்துட்டு பலகீனமா இருக்குதுன்றது சொல்லியிருக்கிறார்। நீ வாணியில அந்த பாயிண்ட் பாபா வந்துட்டு சொல்லியிருக்கிறார்। आज विघ्नों का कारण है, क्या सोचते हैं ऐसा क्यों होता है, ये ऐसे क्यों करते हैं, ये क्यों करते हैं, दूसरों के बारे में हम आए हैं अपने को बदलने के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं दूसरों को बदल रहे। இவங்க ஏன் இப்படி பண்றாங்க, இது ஏன் இப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறது மற்றவங்களை பற்றி தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம்। ஆனா நம்ம வந்திருப்பது நம்மை மாற்றிக் கொள்வதற்காக, ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், மற்றவங்களை மாத்திட்டு இருக்கோம், மாத்தலான்னு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம்। प्रतिज्ञा को दृढ़ करना अर्थात बाबा ने आज उसकी डेफिनेशन बताई, व्याख्या बताई। प्रतिज्ञा को दृढ़ करना अर्थात स्वयं को बदलना, स्वयं को चेंज करना, स्वयं को देखना, अपने स्वमान में रहना। நம்முடைய உறுதிமொழியை உறுதியா ஆக்குவதற்கு அப்படின்னா பாபா சொல்லியிருக்கிறாரு, தன்னுடைய உறுதிமொழியை திடமா ஆக்குவதற்காக தன்னை மாற்றிக்கொள்ளணும், தன்னை சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும், தன்னை நம்ம அனுபவம் பண்ணணும், மேலும் வந்துட்டு सोमान में रहना, जिसको ही दूसरे शब्द में बाबा के रोज की साकार मुरली में चलते हैं, बच्चे पर चिंतन की बातों से बचना, दूसरों को नहीं देखना, स्वयं को देखना। बाबा தினசரி வந்துட்டு சாக்கார முறையில வேறு விதமா சொல்றாரு, குழந்தைகளே பரச்சிந்தனையுடைய விஷயத்தை நீங்க போகக்கூடாது, அதாவது அடுத்தவங்களை பார்க்கக்கூடாது, தன்னை நீங்க மாற்றிக்கணும், தன்னை பார்க்கணும் அப்படின்னு பாபா சொல்லிட்டு இருக்காரு। आज हमारी स्थिति शक्तिशाली क्यों नहीं बन रही? हमारे जीवन का सबसे पहला विघ्न है परचिंतन करना, औरों को देखना, दूसरों के बारे में सोचना, जिसके कारण हमारी प्रतिज्ञा कमजोर बन जाते हैं और हम अलबेलेपन बन जाते हैं। इसीलिए आज से हमें अगर अपने आप को बदलना है, निर्विघ्न बनना है, पर चिंतन से बचे रहो। நம்ம ஏன் சக்திசாலி ஆக முடியலன்னா நம்ம மற்றவங்களை பார்க்குறோம், பரச்சிந்தனை பண்றோம், ஸோ இதனால தான் நம்ம சக்திசாலி நிலையை அடைய முடியல। அப்போ இன்றையிலிருந்து நம்ம பரச்சிந்தனை செய்வது, மற்றவங்களை பார்க்கறது, இதெல்லாம் நம்ம விட்டுறணும், விட்டுட்டு நம்ம சுயமாற்றத்தை தன்னை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற சுயமாற்றம் அடையிறதுல தன்னை நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்றோம்। क्योंकि परचिंतन करने से, दूसरों को देखने से उसकी कमजोरियां आपके अंदर आ जाएगी और आप अलबेलापन हो जाएंगे। ஏன்னா நம்ம பரச்சிந்தனை மற்றவங்களை பற்றி சிந்திப்பதன் மூலமா, மற்றவங்களை பார்ப்பதன் மூலமா, அப்போ அவங்ககிட்ட என்ன குறை இருக்குதோ அது நம்ம கிட்ட வந்துருது, அப்புறம் நம்ம கேர்லெஸ் ஆகிடும், அப்படியே சோம்பேறி ஆகிடும்। पर चिंतन करने वालों को बाबा प्यार नहीं करता। பரச்சிந்தனை செய்பவர்கள் மீது பாபா அன்பு காட்டுவதில்லை। जो सारा दिन दूसरों को ही देखता रहता है, ये क्या कर रहा है, वो क्या करता है, वो उसके बुद्धि में ज्ञान का चिंतन नहीं कर चल सकता। யார் வந்து மூணு நாளா வந்துட்டு இவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு பார்த்துட்டு இருக்காங்களோ, அப்போ அப்பேற்பட்ட
जो दूसरों को देखता है उसके बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। யார் மற்றவங்களை பார்க்கறாங்களோ அவர்களுடைய புத்தின்ற பூட்டு பூட்டுக்குது பூட்டு போடப்பட்டது. और जिसके बुद्धि का खुद का ताला बंद हो गया वो देह भान में आ जाता है, फिर लौकिकता में आ जाता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये पर चिंतन वर्तमान समय ब्राह्मणों के पुरुषार्थ का विघ्नों का कारण है। அப்படி மற்றவங்களை நம்ம பார்க்கும் பொழுது அவங்க தேக அபிமானத்தில் வந்துடுறாங்க. அப்ப நம்முடைய பூட்டு போட்டுக்கிறது. அதனால தான் பாபா சொல்றாரு இந்த பரச்சிந்தனைங்கிறது தேக அபிமானத்தினுடைய விஷயம், இதை விட்டுறணும் அப்படின்னு பாபா சொல்றாரு. बाबा ने तो हर बच्चों को, जो भी बाबा ने बच्चे सिलेक्ट किए हैं वो विशेष आत्मा है, महान आत्मा है, लेकिन हम दूसरे के दोष देखने से उसकी विशेषता दिखाई नहीं पड़ती, कमजोरी दिखाई पड़ती। பாபா ஒவ்வொருத்தரையும் செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறாருன்னா எல்லாருமே மகான் ஆத்மாக்கள் தான், எல்லாரும் விசேஷ ஆத்மாக்கள் தான். அதனால தான் பாபா செலக்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா விசேஷ ஆத்மாவாக ஆகிற நேரத்தில் மற்றவங்களை பார்த்து நம்ம இருக்கக்கூடிய விசேஷத்தன்மையை நம்ம இழந்துடுறோம் அப்படின்னு. इसलिए बाबा ने आज कहा कि दूर की नजर बच्चों की तेज हो गई है और नजदीक की नजर कमजोर हो गई है। அதனால தான் பாபா இன்னைக்கு சொல்றாரு எல்லாருக்கும் தூர பார்வை ரொம்ப நல்லா இருக்குது, கிட்ட பார்வைங்கிறது அதாவது தன்னை பார்ப்பதுங்கிறது ரொம்ப பலவீனமா இருக்குதுன்னு பாபா இன்னைக்கு வாணியில சொல்றாரு. दूसरे शब्द में बाबा कभी मुरलियों में, साकार मुरली में कहते हैं बच्चे झगमुई झगमुई नहीं करो, पर चिंतन नहीं करो। இது வேற ஒரு வார்த்தையில பாபா சாக்கார முறையில சொல்றாரு ஜெகமகி ஜெகமகி நகி கர்ணாயங்க. அதாவது பரச்சிந்தனை பண்ணக்கூடாது, இங்க இருக்கிறது அங்க பேசுறது, அங்க இருக்கிறது இங்க பேசுறது இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. பாபா வேற ஒரு மொழியில அது வார்த்தையில சாக்கார மொழியில சொல்றாங்க. जिसको ही और शब्द में बाबा कहते बच्चे संग दोष में नहीं आओ। இதெல்லாம் வேற ஒரு வார்த்தையில கூட பாபா இன்னொரு வார்த்தையில குழந்தைகளே நீங்க சகவாசத்துல வராதீங்க, மற்ற தீய சகவாசத்துல வராதீங்கன்னு बाबा நமக்கு எச்சரிக்கை கொடுக்கிறார். संग दोष मतलब बाहर वाला दुनिया वाला का व्यक्ति की बात नहीं। अगर कोई बीके है, ज्ञान में चलता है, किसी सेंटर की, किसी बहनों की, कोई मधुवन की, महारथी की कोई बुराइयां सुनाता है, निगेटिव बातें सुनाता है, वो है संग दोष। அதாவது சகவாசம் அப்படின்னா நம்ம வெளியே இருக்க மனிதர்களுக்கு வரணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனா அது மட்டும் இல்ல, இங்க வந்து கூட யார் பிகேயா இருக்காங்களோ, இங்க வந்துட்டு சென்டரை பத்தி குறை சொல்லிட்டு இருக்காங்களோ, அல்லது சகோதரிகளை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்களோ, இல்லை மதுமனை பத்தியோ அல்லது பெரிய சீனியர் பிரதர் சிஸ்டர்ஸ் பத்தி யாராவது குறை சொல்லிட்டு இருக்காங்களோ, அப்ப அவங்க இருந்து கூட நம்ம தூரம் விலகி இருக்கணும். இதுதான் பாபா சங்க தோஷம் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படின்னு. क्योंकि ये परचिंतन करने से फायदा नहीं है, वो घाटा ही होता है। जो परचिंतन करता है उसका खुद का टाइम वेस्ट हो रहा है, वही मंडल खराब कर रहे हैं, और जिसका परचिंतन कर रहे हैं उसको भी दुख दे रहे हैं। அதாவது யார் பரிச்சிந்தனை பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு எந்த பலன் இல்லைன்ற நஷ்டம் தான் ஏற்படுது. பரிச்சிந்தனை வேண்டாத சிந்தனை பண்றதுனால அவங்க சூழ்நிலையை கிடைக்கிறாங்க, நேரத்தை வேஸ்ட் வீணடிக்கிறாங்க. இதெல்லாம் எல்லாமே வந்து நஷ்டம் தான் ஏற்படுதுங்க. அதனாலதான் பாபா சொல்றாரு பரிச்சிந்தனை பண்ண வேண்டாம். जैसे पानी को बिलोते रहेंगे तो क्या निकलेगा, मक्खन तो निकलेगा ही नहीं। அதாவது நம்ம தண்ணியை கடைஞ்சிட்டே இருந்தாக்கா என்ன கிடைக்குங்க, ஒன்றும் கிடைக்காது, ஒன்றும் கிடைக்காது. தண்ணியை கடைஞ்சா ஒன்றும் வராது. अगर दही को मितेनेंगे तो मक्खन निकलेगा। ஒருவேளை நீங்க தயிரை வந்து கடைஞ்சீங்கன்னா வெண்ணெய் வரும், தண்ணியை கடைஞ்சீங்கன்னா என்ன வரும். इसी तरह एक दूसरे की बातों को चिंतन करना, परचिंतन करना, टाइम वेस्ट, संगम विकास, एक एक समय हमारा वैल्यूबल है। இதுதான் வந்து நம்ம வந்துட்டு மற்றவங்களை பத்தி பேசுறது, பரிச்சிந்தனை பண்றது அப்படின்னா நம்முடைய நேரம் தான் வீணடிக்கிறது. இந்த சங்கமியத்தினுடைய ஒவ்வொரு வினாடியும் வந்து ரொம்ப விலை மதிப்பற்றதா இருக்குதுங்க. क्योंकि जिसका परचिंतन करेंगे उसके लिए फिर नफरत आएगी, घृणा आएगी, उसके लिए वृत्ति निगेटिव बन जाएगी, उसके लिए व्यवहार निगेटिव बन जाएगा। அப்ப நம்ம யாரை பத்தி பரிச்சிந்தனை பண்றோமோ பேசுறோமோ அப்போ அவங்கள பார்த்தா வெறுப்பு வரும், பொறாம வரும், அந்த மாதிரி தீய எரிச்சல் வரும். அப்ப அந்த மாதிரி தீய குணங்களும் நம்ம பரிச்சிந்தனை பண்றது மூலமா நம்ம இடத்துல வரும் அப்படிங்க. அப்ப அவங்களோட நம்ம ஒத்து போக முடியாது, அந்த அவங்க மேல நமக்கு வெறுப்பெல்லாம் வர முடியல. और
अगर एक किसी का परिचिंतन करके उसके लिए आपकी वृत्ति निगेटिव है तो उसके लिए व्यवहार भी निगेटिव, और जैसी किसी की वृत्ति बन जाती है वायुमंडल वैसा ही फैलता है। நீங்க யார் பற்றி விருத்தி அதாவது பரச்சிந்தனை பண்றீங்களோ அப்ப நம்முடைய விருத்தி நம்முடைய உள் உணர்வுகள் எல்லாம் வந்துட்டு தீயதா இருக்கும் பொழுது அப்போ வாயுமண்டலத்தையும் நம்ம கெடுக்கிறோம், மேலும் வந்துட்டு அவர்களிடத்திலையும் நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு எண்ணம் இருக்காது அவர்கள் மீது அப்படின்னு। और जिसकी वृत्ति खुद की किसी के लिए निगेटिव है उसके दिल में बाबा कैसे बैठेगा? அப்ப யாருடைய விருத்தி வந்து உள் உணர்வுகள் எல்லாம் தனக்குள்ளேயே வந்து நெகட்டிவா எதிர்மறையா இருக்குதோ அப்ப அவங்களுடைய மனசுல எப்படி பகவான் வந்துட்டு அமர்வாருன்னு கேட்கிறார்। इसीलिए बाबा कहते बच्चे किसी के भी दोष देखते हुए भी क्या करो, न देखो, क्योंकि दूसरों को बदलने का ठेका बाबा का है। हमें अपने को बदलने के लिए आए, दूसरों को बदलने के लिए नहीं आए। அதனாலதான் பாபா சொல்றாரு, நம்ம யாரையும் பார்க்கக்கூடாது, யாரும் குற்றத்தை நம்ம சொல்லக்கூடாது, அப்படி சொல்லக்கூடாதுங்கிற மற்றவங்களை மாற்றக்கூடிய வேலை பகவானுடைய வேலை। நம்மை மாற்றிக்கொள்வதற்காக தான் வந்திருக்கோம், ஆனா நம்ம மற்றவங்களை மாற்றக்கூடிய வேலை நம்மளுடைய இல்லை, அது பகவானுடைய வேலை। அவர் வேலை நம்ம செய்யக்கூடாது, அவர் செய்வார்கள்। जैसे आकाश में थूकेंगे, थूका तो अपने मुंह पर आएगा। அப்போ எப்படி நீங்க ஆகாயத்தை பார்த்து துப்புனீங்கன்னா என்ன ஆகும்? அது மீது நம்ம மீது தான் கூட। इसी तरह दूसरे का परिचिंतन करेंगे तो घाटा आपका ही हो गया। அது போலதான் வந்து நம்ம மற்றவங்களை பற்றி பரிசிந்தனை செய்தோம் அப்படின்னாக்கா அது நமக்கு தான் நஷ்டம் அப்படிங்கிற। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अभी भी सावधान, कर्मों की गुई गति है। அதனால பாபா சொல்றா, இப்ப கூட நீங்க எச்சரிக்கையா இருங்க, கர்மத்தினுடைய ரகசியம் ரொம்ப ஆழமானது அப்படிங்கிற। जितना आप दूसरे का परिचिंतन करते रहेंगे आपस में संगठन में दरारें आ जाते, दूरियां आ जाते, संबंध बिगड़ जाते। எப்ப நீங்க யார் பற்றி பரிசிந்தனை பண்றீங்களோ அப்போ வந்துட்டு நம்ம அவங்க மேல நல்லபடியா பழக முடியாது, அப்போ வந்துட்டு அவங்களுக்கு நமக்கு இடைவெளி ஆயிடுதுங்க, பிரிவு ஏற்படுது, இடைவெளி கேப் ஆயிடுதுங்க। ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் ஆயிடுது, அப்போ நம்ம அவங்களோட சுமூகமா பழக முடியாது, அதனால சொல்ற அதனால நமக்கு தான் நஷ்டம் அப்படிங்கிற। इसलिए संगम है अपने आप को देखना, मेरे अंदर क्या क्या दोष है, मेरे अंदर क्या क्या बुराई है, मेरे अंदर क्या क्या दुर्गुण है, उसको देखते रहो, उसको परिवर्तन करो। அதனால சங்கம் யுகத்துல வந்துட்டு நம்ம தான் பார்க்கணும், எனக்குள்ளார என்னென்ன தீய குணங்கள் இருக்குது, எனக்குள்ளார என்னென்ன குறைகள் இருக்குது, நான் எப்படி மாறணும், இந்த மாதிரி நம்மை பார்த்துக்கிட்டு நம்மை மாற்றிக்கொண்டே போகணும் அப்படிங்கிற। हमारे दो लक्ष्य है, एक है संगम का लक्ष्य, एक दूसरा है सत्युग का लक्ष्य। நமக்கு ரெண்டு லட்சியம் இருக்குது, ஒன்று சங்கம் யுகத்தினுடைய லட்சியம், மற்றொன்று சத்தியுகத்தினுடைய லட்சியம்। ரெண்டு லட்சியம் நமக்கு இருக்குது। संगम का लक्ष्य अशरीरी बनना, विधेयी बनना, बिंदुर बनना, बिजरू बनना, फरिश्ता बनना। சங்கம் யுகத்தினுடைய லட்சியம்ங்கிறது என்னன்னா அசரீரி ஆகிறது, பிந்து ரூப நிலை அடைகிறது, பரிஸ்தாவாகிறது, அசரீரி ஆகிறது, நிராகார நிலை அடைகிறது, இதெல்லாம் வந்து संगम யுகத்தினுடைய லட்சியமாக நமக்கு இருக்குதுங்க। अगर परिचिंतन करते रहेंगे तो ये लक्ष्य तक पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि परिचिंतन करने वाला भारी बनता है। அது ஒருவேளை நம்ம பரிசிந்தனை செய்தோம் அப்படின்னாக்கா, மற்ற சிந்தனை எல்லாம் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னாக்கா நம்ம வந்துட்டு நமக்குள்ள பாரமாயிடுது, அப்போ வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு அந்த மாதிரி நிலையை அடைய முடியாது அப்படின்னு। जैसे आईने के ऊपर धूल है, धूल वाले आईने में चेहरा दिखाई नहीं पड़ता, इसी तरह परिचिंतन करने वाला अपना स्वयं का दर्शन नहीं कर सकता, स्वयं के दोष को भी देख नहीं सकता। அது போலதான் இப்படி வந்து ஒரு கண்ணாடி இருக்குது, கண்ணாடியில அழுக்கு படிஞ்சிருக்குது அப்படின்னாக்கா அது தெளிவா நம்மளுடைய முகத்தை கூட பார்க்க முடியாது அதுல। ஸோ அது போல வந்து யார் பரிசிந்தனை பண்றாங்களோ அவங்க சுயத்தை தன்னை பார்க்க முடியாது அப்படிங்கிறார்। ஸோ தன்னை பார்க்க முடியாது, அவங்க தன்னை மாற்றிக்கொள்ள முடியாது। इसलिए परचिंतन से वर्तमान समय बचना है, और परचिंतन करने से ज्ञान का मनन चिंतन नहीं कर सकेंगे। அதனால நம்ம பரிசிந்தனை செய்வதை இந்த நேரத்தில் அதிலிருந்து நம்ம விடுபடணும்। பரிசிந்தனை செய்வதனால ஞானத்தினுடைய சிந்தனை ஏற்படாது। इसलिए कई भाई बहनें करते भी आकर हमारे पास आकर के बोलते हैं
भाई जी हम जब मुरली सुनते हैं लेकिन शाम तक याद ही नहीं रहती। तो हमने कहा कि आप किसी का परचिंतन तो नहीं करते ना? हाँ भाई जी, किसी किसी की बातें हम इतनी पुराने हैं, हमको कोई पूछता ही नहीं, कभी कभी ये चिंतन चलता है। हमने कहा फिर मुरली कैसी बुद्धि में बैठेगी? அதனால தான் ஒரு சில சகோதர சகோதரிகள் கேட்குறாங்க. நாங்கள் டெய்லி ஞானத்தை கேட்குறோம். ஆனால் வந்து சாதாரண பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே மனசில் புத்தியில் எதுவுமே கேட்ட ஞானம் எதுவுமே இல்லை, தங்குறது இல்லை அப்படின்னு கேட்க சொல்கிறாங்க. அப்போ சகோதரர் கேட்குறாரு, நீங்கள் யாரை பற்றியாவது சிந்தனை பண்ணுறீங்களா, பரச்சிந்தனை பண்ணுறீங்களா அப்படின்னா, ஆமாம் நாங்கள் இது மாதிரி வந்துட்டு சில நேரங்கள் அது மாதிரிலாம் வருது. அது மாதிரி யாரும் நாங்கள் எவ்வளோ சீனியராக இருப்போம், எங்களை யாரும் கண்டுக்கிறது இல்லை, எங்களை யாரும் மதிக்கிறது இல்லை, இந்த மாதிரிலாம் சிந்தனை எல்லாம் வருது. சில நேரங்களில் அது மாதிரி பல சிந்தனை வருது அப்படின்னு அவங்க சகோதர சகோதரிகள் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா. सरस्वती माँ किसके ऊपर बैठे? हंस के ऊपर बैठे, कौवे के ऊपर नहीं बैठी सरस्वती। சரஸ்வதி எது மேலே உட்காந்துருக்காங்க, அண்ணா பறவையின் மேலே தான் உட்காந்துருக்காங்க. அவங்க வந்து காகத்தின் மேலே காக்கா மேலே உட்காரல அப்படின்னு. हंस अर्थात अंदर बाहर स्वच्छ, அண்ணா பறவை அப்படின்னா உள்ளும் புறமும் தூய்மையா இருக்கணும் அப்படிங்க. அதுதான் அண்ணா பறவை. नीर अलग खीर अलग करने वाला, தண்ணியும் தனி, அதாவது பால் தனியா பிரிக்கக்கூடியதான் அண்ணா பறவையினுடைய வேலை. कंकड़ अलग मोती अलग, वो है हंस। கல் தனியா முத்து தனியா எடுக்கக்கூடியதான் அண்ணா பறவையினுடைய வேலையா இருக்கு. अर्थात जो दूसरे के दोष होते हुए भी देखता नहीं, अच्छा ही देखता है, गुणों को देखता है, वो है हंस। அதாவது மற்றவருடைய குறை இருந்தா கூட நமக்கு தெரிஞ்சா கூட அதை பார்க்க கூடாது, குணங்களை பார்க்கணும். அதுதான் அவங்க தான் அண்ணா பறவைன்னு சொல்றாங்க. अगर ज्ञान में चलने के बाद भी किसी की अच्छाई छोड़ करके बुराई को देखता है, वो है कौवा। ஒருவேளை ஞானத்துக்கு வந்த பாடு கூட நம்ம வந்து மற்றவங்களுடைய தீயதை தான் பார்க்குறோம், நல்லதை பார்க்கல அப்படின்னாக்கா அவங்க தான் காரணங்கிறார். और कौवे के ऊपर सरस्वती माँ नहीं बैठेगी, और जहाँ सरस्वती नहीं वहाँ लक्ष्मी नहीं आएंगी, दुर्गा नहीं आएंगी, कोई देवी या कोई शक्तियाँ नहीं होगी। फिर कहते मुझे सहन ही नहीं होता। क्यों सहन नहीं होता? क्योंकि कौवा है, कौवे के अंदर कोई भी दुर्गुण नहीं होंगे, गुण नहीं होंगे, शक्तियाँ नहीं होंगी। इसलिए बाबा कहते हैं हंस बनो। யாரும் காலமாக இருக்காங்களோ காலத்து மேலே வந்து சரஸ்வதி உட்காருதுங்க அப்படின்ற சரஸ்வதிங்கிறது அந்த பறவை மேலே தான் உட்கார்ந்துருக்காங்க. அப்போ வந்துட்டு இந்த மாதிரி தீய குணங்களை பார்க்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல எப்படி வந்து சரஸ்வதி உட்காருவாங்க அப்படிங்கிற அந்த காகம்ன்றது லட்சுமி. அதாவது எங்க சரஸ்வதி இல்லையோ அங்க லட்சுமியும் வரமாட்டாங்க, துர்கையும் வரமாட்டாங்க, யாரும் வரமாட்டாங்க. அதனால அந்த இடத்துல எந்த நல்ல குணமும் நம்ம இடத்துல வராதுங்க. இப்ப லட்சுமி, துர்கா, சரஸ்வதி எல்லாம் வந்தாதானே, எல்லா தேவிகள் வரும்போது தான் எல்லாம் நல்ல குணங்கள் நம்ம இடத்துல வர. கடைசி சொல்றாங்க எனக்கு என்னால் பொறுத்து கொள்ள முடியல அப்படின்றாங்க. எங்க இந்த சரஸ்வதி, துர்கா இவங்கெல்லாம் வந்தாதானே சக்தி கிடைக்கும், அவங்கெல்லாம் வரதில்லையே, எப்படி சக்தி கிடைக்கும்? इसीलिए बाबा ने सभी का ड्रेस कैसा दिया है? सफेद। केवल ड्रेस की बात नहीं, लेकिन अंदर भी सफेद बनना है। அதனாலதான் பாபா வந்துட்டு நமக்கு ட்ரெஸ் கொடுத்துருக்காரு, வெள்ளை ட்ரெஸ் கொடுத்துருக்காரு. வெள்ளை ட்ரெஸ் மட்டும் வெள்ளையா இருக்கக்கூடாது, உள்ளேயும் நம்ம தூய்மையா இருக்கணும். तो कई क्या करेंगे? पीछे से किसी की बुराई करेंगे, फलानी ऐसी है, ये ऐसी है, वो ऐसी है, और अचानक आई ओम शांति, अभी हम आपको याद कर रहे थे, मुख में राम बगल में छुरी। சில பேர் என்ன சொல்றாங்க, அவங்க இப்போ இது பண்றாங்க, இவங்க இது பண்றாங்க, இப்படி பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அவங்க திடீர்னு யாரை பற்றி பேசினாங்களோ அவங்களே வந்துட்டாங்கன்னாக்கா அவளை உடனே அப்படியே பேச்சு மாற்றிக்குவாங்க. நான் இப்போ உங்களை பற்றி தான் நினைச்சிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு பேச்சு மாற்றிக்குவாங்க. जिसका परचिंतन करेंगे उसका आपको भगत बनना पड़ेगा। அப்போ நீங்க யாரை பற்றி சிந்தனை பண்றீங்களோ, பல சிந்தனை பண்றீங்களோ, நீங்க அவர்களுடைய பக்தர்கள் ஆக வேண்டியது. आप लोगों ने भक्ति तो छोड़ दिया ना? நீங்களாம் பக்தி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னு. कौन कौन भक्ति छोड़ा है? हाथ खड़ा करो। யாரெல்லாம் பக்தி விட்டுட்டீங்க கையை தூக்குங்க. अच्छा, कीर्तन भजन नहीं करते? कीर्तन எல்லாம் பண்றது இல்லையா? बहुत अच्छा। वो स्थूल कीर्तन भजन नहीं करते, लेकिन अगर परचिंतन कर रहे तो भी आप भक्ति कर रहे। அப்போ நீங்க ஸ்தூலமா கீர்த்தனை பஜனை எல்லாம் பண்ணல, ஆனா பரிசிந்தனை பண்றீங்கன்னா அது கூட வந்துட்டு பக்தி பண்றது தான் அப்படின்னு. भक्ति मार्ग में क्या करते हैं और कीर्तन में क्या करते हैं? दो चार जन इकट्ठे होते हैं,
एक क्या करता है, गाता है देवी की महिमा, दूसरा ढोलक बजाता है, तीसरा झांझ बजाता है, 2-4 जन सुनते हैं, उसको कहते हैं कीर्तन भजन। அப்போ பக்தியில என்ன பண்றாங்க, ஒருத்தர் வந்துட்டு பாடுறாங்க, இன்னொருத்தர் ஸ்டேஜ்ல பாடிக்கிறாங்க, இன்னொருத்தர் மேல அடிக்கிறாங்க, இப்படி ஒவ்வொருத்தரா அப்படிக்காக ஒவ்வொன்று பண்றாங்கல்ல. ஸோ இதுதான் பக்தியில நடக்கிறது. इसी तरह ज्ञान मार्ग में हम क्या करते हैं, आपस में 2-4 जन इकट्ठे होंगे, फलानी ऐसी है, दूसरे का हाँ मेरे साथ भी ऐसा क्या, तीसरे हाँ हाँ ऐसे ही चलता रहता है, ये भी क्या कर रहा है, कोई वो गाने का काम कर रहा है, बीच में ढोलक बजा रहे हैं, कोई कहता हाँ ऐसा होता है, ये भी कीर्तन कर रहे हैं। जिसका 3-4 मिलकर के परिचिंतन करेंगे, वही 3-4 लोगों को दोपहरी में उसी देवी के सामने भगत बन करके कीर्तन गाना पड़ेगा, भजन गाना पड़ेगा। फिर இங்கே கூட அது மாதிரி தான் நடக்குதுங்க. ஒரு 3-4 பேர் சேர்ந்துட்டு மற்றவங்களை பற்றி வந்துட்டு ஒருத்தர் குறை சொல்லுவாங்க, இன்னொருத்தர் வந்து மேலே தட்டுவாங்க, இன்னொருத்தருக்கு அதை செஞ்சப்பா ஆமாமான்ட்டு செஞ்சப்பா போடுவாங்க. ஸோ அப்போ இவங்க எல்லாரும் இந்த 3-4 பேர் சேர்ந்துட்டு துவாபர யுகத்தில் அவங்க யாரை பற்றி வந்து பரிசிந்தனை பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கு பக்தர்களாக ஆக வேண்டியது இருக்குங்க. आपस में मिलो, लेकिन क्या करो, आज बाबा ने मुरली में बहुत अच्छी बात बताई, आज वरदान बहुत अच्छा था। ज्ञान की चिंतन करेंगे, वो भगत तो बनेंगे, लेकिन किसका, शिव का भगत बनेंगे। நீங்க ஒன்று உங்களுக்குள்ளார ஒன்று சேர்ந்து அதாவது பேசுங்க அப்படின்றாரு. ஆனால் வந்து ஞானத்தை பற்றி பேசுங்க. இன்னைக்கு பாபா வரதானம் என்ன பண்ணாரு, பாபா என்ன வாணியில சொன்னாருன்றதை நீங்க அந்த மாதிரி நீங்க பேசுனீங்கன்னா நீங்க பக்தர்களா ஆவீங்க. ஆனால் சிவனுடைய பக்தர்களா ஆவீங்க. अगर किसी भाई बहनों का परिचिंतन करेंगे, उसका ही देवी का भगत बनना पड़ेगा, तो आपका ही घाटा हो गया। அப்போ நீங்க அதை விட்டுட்டு ஞானத்தை விட்டுட்டு வேற யாராவது சகோதர சகோதரிகளை பற்றி பரிசீலனை பண்ணீங்கன்னா பக்தி மார்க்கத்தில் அவருடைய பக்தர்களா ஆக வேண்டியிருக்கும் அப்படின்னு. समझो आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, तो चलते चलते अचानक किसी ने कीचड़ डाल दिया, तो क्या करेंगे, अरे ये तो कीचड़ डाल दिया, कपड़े खराब हो गए, तो वापिस आएंगे, कपड़े बदल करके फिर जाएंगे। दूसरे दिन वही व्यक्ति खड़ा है, तो क्या करना है, किनारा करेंगे ना, क्या कहेंगे हाँ कल कपड़े कचरा डाला, बहुत अच्छा लगा, आज भी डाल दो। இப்போ நீங்க போயிட்டு இருக்கிறீங்க, வழியில யாரோ ஒருத்தர் உங்க மேல சகதி அடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க, மீண்டும் வந்து ட்ரெஸ் மாத்திட்டு போயிட்டு போவீங்க. அப்போ மீண்டும் அதே மனிதர் அங்கேயே நின்றுட்டு இருக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ அவரை பார்த்துட்டு நீங்க விலகி தானே போவீங்க, இல்லை இப்பயும் வந்து என் மேல சகதி அடிக்க சொல்லுவீங்களா அப்படின்னு. इसी तरह मैंने अमृतवेला अच्छा किया था, मुरली सुनी थी, हम जा रहे थे, तो चलते चलते कोई व्यक्ति मिला। पहले तो शुरुआत होती है ज्ञान से, आज अमृतवेला किया क्या, मुरली बहुत अच्छी थी, फिर क्या करते हमारे सेंटर पर ऐसा है, फिर वो ऐसा है, वो ऐसा शुरू हो गया। शुरू होते होते 1 घंटा कब बीत गया पता नहीं चला, तो अब ये सब बातें सुनने से स्थिति बिगड़ गई। फिर वही व्यक्ति कल खड़ा है, तो क्या करना है, फिर किनारा करना है ना। इसलिए जो किसी सेंटर की, बहनों की, किसी की बुराई सुनाता है, उसे किनारा करो। அது போல தான் நீங்கள் காலையில் அமிர்த வேலையெல்லாம் பண்ணி காசு கேட்டுட்டு நீங்கள் போகிறீங்க. ஒரு இன்னொரு பிகே இருக்கிறாரு, அவரோட பேசுறீங்க. அவர் ஆரம்பத்தில் பாபா இன்னைக்கு இப்படி சொன்னார் அப்படி சொன்னார், வாணியை பற்றி வாணியில் வர 2 பாயிண்ட் சொல்கிறாரு. அப்புறம் அதன் பிறகு என்ன பண்ணுறாரு, அவர் இவங்க எப்படி பண்ணுறாங்க, அவர் எப்படி பண்ணுறாங்க, சென்டர் எப்படி நடக்குது அப்படின்றது தேவையில்லாத விஷயங்களை பேச ஆரம்பிச்சிடுறாரு. ஸோ அப்போ வந்து அவங்க உங்கள் மேலே சகதி அடிக்கிற மாதிரி தானே அப்படின்றாரு. ஸோ அப்புறம் வந்து நீங்கள் மீண்டும் அடுத்த நாள் நீங்கள் அதே மனிதர் நீங்கள் அங்கே நின்றுட்டு இருந்தால் அப்போ அவருக்கு வந்து விலகி தானே போகணும் அப்படிங்கிறார். जैसे कोई फैक्ट्री में से काला धुआं निकलता है, जब धुआं निकलता है पोल्यूशन हो जाता है, तो गवर्नमेंट क्या करता है, वो फैक्ट्री को लॉक करता है, बंद कर लेता है। அப்படியே ஒரு ஃபேக்ட்ரி இருக்குது அப்படின்னாக்கா கரும் புகை வந்துட்டு வெளியே வந்துட்டே இருக்குது, அதிகமாக அது வந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னா பொல்யூஷன் கெட்டு போயிடுச்சு, கவர்மெண்ட் அந்த ஃபேக்ட்ரியை வந்துட்டு மூடிடுது இல்லை அப்படிங்கிற. इसी तरह अगर हम भी परिचिंतन करेंगे, तो बाबा ऊपर से अव्यक्त वतन से देखेगा ये तमिलनाडु की कौन सी फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, तो बाबा क्या करेगा, उसके बुद्धि का ताला बंद करेगा। 63 जन्मों से हम कितना भक्ति मार्ग में है, भगवान मेरा ताला खोलो, ताला खोलो, रिक्वेस्ट किया और बाबा ने ताला खोल दिया। फिर परिचिंतन का धुआं निकालेंगे, बाबा बुद्धि का ताला बंद कर देगा। और एक बार हमारी बुद्धि बंद हो गई, परमधाम दिखना बंद, बाबा दिखना बंद, सब कुछ बंद, फिर कितना बड़ा घाटा हो जाएगा। इसलिए आज से मुझे किसी के दोष न देखने हैं, न किसी को सुनाना है। அது போல தான் இங்கே கூட
புத்தின்ற பூண்டு பூட்டிட்டாங்கன்னா நீங்கள் பரந்தாமத்துக்கு போக முடியாது, பாபாவோட நினைவும் வராது, பாபாவையும் பார்க்க முடியாது, எதுவும் பண்ண முடியாது. அதனால இன்னையிலிருந்து நம்ம பரச்சிந்தனை பண்ணக்கூடாது. பரச்சிந்தனை பண்ணுறதுக்கெல்லாம் முற்றுப்புள்ளி வச்சிடணும், அதுக்கெல்லாம் ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சிடணுன்றார். ஸோ முற்றுப்புள்ளி வச்சுட்டு நம்ம சுயத்தை பற்றி சிந்திக்கணும்னு பிரதர் சொல்கிறார். कई कहते हैं हम करते नहीं है, लेकिन कोई आकर के सुनाता है तो क्या करें? சில பேர் சொல்றாங்க நாங்கள் பரச்சிந்தனை பண்ணுறதில்ல, ஆனால் இன்னொருத்தர் வந்துட்டு எங்ககிட்ட சொல்றாங்க, நாங்கள் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. क्यों सुनाता है? हम सुनते हैं, अच्छा और क्या हुआ, अच्छा और क्या हुआ. ஏன் அவங்க சொல்றாங்க அப்படின்னா, அவங்க சொல்லும்போது நீங்க நல்லா கேட்குறீங்களே அப்படின்னு சொல்லி காது கொடுத்து நல்லா கேட்குறீங்க, அதனால வந்து அவங்க உங்ககிட்ட சொல்லிட்டே இருக்காங்க. मुझे गुलजार दादी के साथ रहने का दिल्ली में 10 साल मौका मिला. எனக்கு வந்துட்டு பிரதர் சொல்றாரு, எனக்கு குல்ஜார் தாதி கூட இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு, ஒரு 10 வருஷம் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சதுன்னு சொல்றாரு. जब गुलजार दादी के पास कोई बहनें आती थी, किसी की जब बुराई वगैरह सुनाती थी, दादी हाँ जी करती नहीं थी, वो सीधा ही ऊपर चली जाएंगी, बस हाँ जी नहीं ना जी नहीं. तो बहनें सुनाने वाले चुप होकर निकल जाती थी, दोबारा कभी भी किसी की बातें नहीं सुनाती. அப்போ குல்ஜார் தாதி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா, யாராவது ஒரு சிஸ்டர் வந்துட்டு மற்றவங்களை பற்றி குல்ஜார் தாதிகிட்ட ஏதாவது பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க. குல்ஜார் தாதி அப்படியே கேட்குற மாதிரி இருக்கும், அவங்க அப்படியே மேலே போயிடுவாங்க. மேலே போக மாட்டாங்க, அவங்க தலையை ஆட்ட மாட்டாங்க, ஒன்றும் ஆட்ட மாட்டாங்க, ஆமான்னு சொல்ல மாட்டாங்க, முன்னூறு ரூபாய் இவங்க சொல்லி சொல்லி கடைசிட்டு இவங்க போயிடுவாங்க. சரி எதுவும் பதில் வரல, அதனால இவங்களே போயிடுவாங்க. लेकिन हम क्या करते हैं, कोई आकर के किसी की सुनाता है, पहले तो सुनने का दिल नहीं होता, सिर्फ इतना कहें अच्छा 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 और क्या हो. फिर धीरे धीरे सुनाते और उठ के भी जा रहे हैं, कहेंगे बैठो ना, चाय पानी पी के ना, बताओ ना और क्या हो. हाँ, इसको कहते हैं संग दोष. एक बार सुनना शुरू किया, वो रोज आपके पास कचरा डालने के लिए आएगा. இப்போ நமக்கு கூட சில பேருக்கு அந்த மாதிரி விருப்பம் இல்லை, ஆனால் அடுத்தவங்க வந்து சொல்றாங்க, விருப்பம் இல்லாமல் சில நேரத்தில் என்ன நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம், சாச்சான்னு ஏதாவது சொல்லிட்டு இருக்கோம், அவங்க மேலே மேலே சொல்ல ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. அப்புறம் நம்ம கேட்டுக்கிட்டே இருக்கோம். இப்போ அப்படி ஒரு நாள் நீங்கள் கேட்டுட்டீங்கன்னா அப்புறம் அதே போல் அவங்க டெய்லி வந்து உங்கள்கிட்ட அதே மாதிரி வேற மற்றவங்களை பற்றி ஏதாவது ஒன்று சொல்ல ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. इसलिए जैसे कोई वोमिटिंग करता है, उल्टी करता है, कहाँ करता है, उल्टी क्यों करता है? जो खाया उसको डाइजेस्ट नहीं हुआ, इसलिए क्या करता है, उल्टी करता है. और उल्टी किस में की जाते हैं, वॉश बेसिन में. சிலர் அது போல தான் சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்க, வாமிட் பண்ணுறாங்க, வாந்தி எடுக்கிறாங்க. ஏன் வாந்தி எடுக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு அஜீரணமாக இருக்குது, ஜீரணமாகிறதுல அதனால வாந்தி எடுக்கிறாங்க. வாந்தி எங்கே எடுக்கிறாங்க, வாஷ் பேசினில் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு. इसी तरह जो सारा दिन निगेटिव बातें देखता है, व्यर्थ बातें देखता है, परचिंतन की बातें देखता है, वो क्या करता है, उसको बुद्धि में डाइजेस्ट नहीं होता, फिर वो क्या करेगा, दूसरों को सुनाएगा, उल्टी करेगा. और परचिंतन कहाँ करते हैं, कान में. कान कोई वाशवेशन तो नहीं है ना. அப்போ அது போல மற்றவங்களுடைய குறைகளே பார்க்குறாங்க, மற்றவங்களுடைய இவங்க இது பண்ணுறாங்க, அவங்க அது பண்ணுறாங்கன்னு குறைகளே பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அப்போ அந்த குறைகளை இவங்களால ஜீரணிக்க முடியல. ஸோ ஜீரணிக்க முடியாமல் வந்துட்டு அவங்க அடுத்தவங்கள்ட்ட போய் வாமிட் பண்ணுறாங்க, திரும்ப போய் இன்னொருத்தர்கிட்ட போய் வாமிட் பண்ணுறாங்க. வாமிட் எங்கே பண்ணுறாங்க, காதில் அடுத்தவங்க காதில் சொல்கிறாங்க பாருங்கன்னா, அவங்க காதில் வந்து வாஷ் பேசுங்க அப்படின்னு. जैसे कोई उल्टी करता है तो हम उसको भगाते हैं, उधर जाओ, बात नाक पकड़ेंगे उधर भगाएंगे. लेकिन यहाँ कोई उल्टी करता है तो और इंटरेस्ट आता है, बताओ और जाओ. எப்படி யாராவது வாமிட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம அவங்ககிட்ட தூரம் விலகிறோம், அந்த ஸ்மெல் எல்லாம் பார்த்துட்டு சரி கொஞ்சம் தூரம் விலகிறோம். ஆனால் இந்த மாதிரி யாராவது நமக்கு தேவையில்லாத அடுத்தவங்களை பற்றி நம்மகிட்ட சொன்னாக்கா நம்ம என்ன கொஞ்சம் காலை கொடுத்து நல்லா கேட்குறோம் அப்படின்னு. என்ன 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 சொல்லுன்ற மாதிரி கேட்குறோம். ஸோ இது வந்து இந்த வாமிட்டையும் நம்ம பக்கத்தில் காது கொடுத்து கேட்குறோம். बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा था, जब बच्चे जब योग लगाते हैं, बच्चे जब आपस में ज्ञान का चिंतन करते हैं तो नीचे से खुशबू आता है. जब खुशबू आता है तो मैं ऊपर से देखता हूँ कौन से बच्चे खुशबू फैला रहे हैं, वो देख करके बाबा ऊपर डांस करता, वाह बच्चे वाह करके. இப்போ பாபா கூட பார்க்குறாங்க, யோகா பண்ணுறாங்க. யோகா பண்ணும்போது ஞானத்தை பற்றி சிந்தனை பண்ணுறாங்க, மன சிந்தனை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பாபா கூட அந்த நறுமணம் பாபாவுக்கு போய் சேருது. அப்போ பாபா கூட அந்த நறுமணத்தை பார்த்துட்டு நல்லா டான்ஸ் பண்ணுறாங்க. மேலே வதனத்துல இருந்து பாபா வந்துட்டு
மேல இருந்து டான்ஸ் பண்றாரு அப்படின்னு. लेकिन जब कभी आपस में मिल करके किसी की बुराई करते हैं, निगेटिव बातें देखते हैं तो बदबू आता है। तो बाबा को लगता है कौन सा बच्चा बदबू फैला रहा है। बाबा को लगता है कि जाकर के उसका मुंह बंद करो, इतना अच्छा संगम युग चल रहा है, तुम वायुमंडल क्यों खराब कर रहे हो? அப்போ அது போல வந்துட்டு இப்போ யார் பிரச்சனை பண்றாங்களோ வேண்டாத பேசிட்டு இருக்காங்களோ அப்போ அந்த துர்நாற்றம் பாபாவுக்கு போதும். அப்போ பாபா பார்க்குறாரு இங்க யார் வந்து துர்நாற்றத்தை பரப்பிட்டு இருக்காங்க, துர்நாற்றம் விஷயத்தை யாருக்கு வருது அப்படிங்கிற பாபா பார்க்குறாரு. இப்போ பாபா பார்த்துட்டு அவங்களுடைய வாயை நிறுத்துறதுக்காக ட்ரை பண்றாரு. क्योंकि इन सब बातों का प्रभाव योग के ऊपर पड़ता है। ஏன்னா இது எல்லா விஷயத்தினுடைய பிரபாவம் நம்ம யோகத்துல बाबा நினைவுல இதனுடைய பிரபாவம் தாக்கம் ஏற்படுது அப்படின்னா जब योग में बैठेंगे कितना भी आप बाबा की महिमा करो, लाल लाइट चल रहे, गीत बज रहे, लेकिन कोई अनुभव नहीं होता क्योंकि आपने सारा दिन किसी के दोष देखे। அது கூட நீங்க கூட யோகத்துல உட்காருவீங்க, ஆனா செல்ஃப் லைட் எரிஞ்சிட்டு இருக்கோம், பாட்டு பாடிட்டு இருக்கோம், நீங்க பாபாவை கூட மகிமை பாடிட்டு இருக்கீங்க, ஆனா உங்களுக்கு வந்து யோகத்துல எந்த அனுபவம் ஆகாது. ஏன்னு கேட்டா நீங்க முழு நாளும் பரசிந்தனை பண்ணிட்டே இருந்திருக்கீங்க. பரசிந்தனை பண்ணிட்டு வந்து திடீர்னு நம்ம யோகத்துல உட்காந்து என்ன அனுபவம் ஆகும்னு கேட்கிறோம். अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे हैं, उनका बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं तो नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे, बाप कहेगा तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों को खिलाने की तो मेरे को अच्छा बोलता है। நீங்க யாருடைய வீட்டுக்காக போறீங்க, குழந்தைங்க இருக்காங்க, அம்மா அப்பா இருக்காங்க, எல்லாரும் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க, அவங்க இவங்க இப்படி பண்றாங்க அவங்க அப்படி பண்றாங்க, இந்த குழந்தைங்களே குறை சொல்லிட்டே இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ வந்துட்டு குழந்தைங்களே குறை சொல்லிட்டு இருந்தாக்கா அது நல்லா இருக்குங்க. அப்புறம் அப்பா வந்து சொல்றாரு நீங்க அப்பா வந்துட்டு அது நல்லா இருக்குங்க, பாப் क्या कहता है, बाप की महिमा करेंगे तो बाप को अच्छा लगेगा। அப்புறம் பாபாவை மகிமை பண்ணாக்கா பாபா வந்துட்டு என்ன ஏற்றுக்கொள்வாரான்னு. इसी तरह सारा दिन क्या करेंगे, वो फलन ये ऐसी है, ये ऐसी है, दोस्त देखेंगे, परचिंतन करेंगे, और शाम को आकर के योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेगा मैं भूल गया, मुझे याद दिला रहे, तुमने मेरे बच्चों की लाने की, जिसको मैं मीठे बच्चे बोलता था, और तुम उसके कहते इसको कोई अक्ल ही नहीं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे पर चिंतन न करना। முழு நாளும் நீங்க பரிசிந்தனை செய்துட்டு சாயந்தரம் உட்காந்துட்டு நான் பாபாவை பற்றி நல்லா யோகம் பண்ணுங்க, பாபாவை மகிமை பாடிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா பாபா கூட பார்க்குறேன் நீ முழு நாளும் என்னுடைய குழந்தைகளை பற்றி பரிசிந்தனை பண்ணிட்டு இருந்த, இப்போ வந்துட்டு உட்காந்துட்டு யோகம் பண்ணி இப்போ மகிமை பண்ற மாதிரி பண்ற அப்படின்ட்டு அங்கிருந்து அவர் கூட பார்க்குறாரு. அதான் குழந்தைகளை பற்றி பேசினா பாபா கூட என்னுடைய குழந்தைகளை பற்றி நீ குறை சொல்ற இல்லைன்றத பாபா கூட பார்க்குறாரு. मैं तो 40 साल से देख रहा हूँ, कई भाई बहने बहुत अच्छे थे, सेवा करते थे, यज्ञ सेवा करते थे, सब कुछ करते थे, उनको बहुत विश्वास था भगवान आए हैं स्वर्ग बना रहे हैं, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। நான் கூட 40 வருஷமா பார்த்துட்டு இருக்கேன், நிறைய சகோதர சகோதரிகள் வந்துட்டு நிறைய சேவை பண்றாங்க, நல்லா இருக்கிறாங்க, பாபா நாலேஜ் இல்லை, ஆனா வந்துட்டு அவங்க இன்னைக்கு பார்த்தா இல்லை அப்படின்றார், திடீர்னு மாயமா போயிட்டாங்க அப்படின்றார். जिसको बाबा भी कहते हैं मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, बहुत मेहनत करते थे, सेवा करते थे, लेकिन आज वो चले गए। क्यों गए? उन्होंने किसी के दोष देखना शुरू किया। பாபா கூட சொல்றாரு என்னுடைய நல்ல குழந்தைகள் எல்லாம் போயிட்டாங்க அப்படின்னு கூட பாபா வாணியில கூட சொல்றாரு. அவங்க ஏன் போனாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்க மற்றவங்களுடைய குறையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, பரசிந்தனை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, அதனால அவங்க இன்னைக்கு இருக்க முடியல, அவங்க போயிட்டாங்க அப்படின்னு. इसलिए माया मतलब कोई ये नहीं, ये परचिंतन करना ये भी एक माया है। மாயா அப்படின்னாக்கா மாயா மட்டும் மாயா இல்லை, இது பரசிந்தனை பண்றது கூட மாயா தான். மற்றவங்களை பற்றி நம்ம பேசுறது கூட ஒரு விதமான மாயா தான் அப்படின்னு. समझो कोई बीमार है, तो बीमार है तो उसको हमको रहम आता है ना, उसको तो हम मदद करेंगे ना, या बीमार वालों को और 2 थप्पड़ लगा देंगे। அப்போ அவங்களை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஏகம் வரும்ல, அவங்களுக்கு ஏதாவது நம்ம ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படி என்ன ஏகம் வரும், இல்லை அவங்க பார்த்து போய் அடிக்கலான்னு உங்களுக்கு ஏகம் வரும், அடிச்சிடலாம். बाबा कहता है मैं गिरे हुए को उठाता हूं, लेकिन हम क्या करते हैं
जिनको बाबा ने उठाया, चलना सिखाया, हम उसका परिचिंतन करते हैं, उसको चलने वाले को गिराने का काम करते हैं। பாபா என்ன சொல்றாரு, நான் கீழே விழுந்திருக்கக்கூடியவங்களை எழுப்பி விடுறேன் அப்படிங்கிறார். பாபா எழுப்பி விட்டு அவங்களை நடக்க வைக்கிறாரு, எல்லாம் பண்றாரு. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, நடந்துட்டு இருக்கவங்கள மீண்டும் கீழே தள்ளி விட்டுறோம் அப்படின்னு. इसीलिए आज से बिल्कुल ये दृढ़ संकल्प करना है, कभी भी हमें किसी का परिचिंतन नहीं करना। அதனால இன்றைக்கு நம்ம திடமான சங்கல்பம் உறுதிமொழி எடுத்துக்கணும். இன்றைக்கு நம்ம யாரை பற்றியும் பரிச்சிந்தனை பண்ண மாட்டோம். एक बहुत सुंदर एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। இது ஒரு கதையை உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். एक सत्संग चलता था, उस सत्संग में बहुत सारे लोग आते थे। ஒரு சத்சங்கம் நடந்துச்சு, அந்த சத்சங்கத்துல நிறைய பேர் வந்தாங்க. तो एक दिन एक शिष्य ने गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो ஒரு நாள் வந்து சிஷ்யன் சொன்னாரு, குருவை பார்த்து எனக்கு வரதானம் வேணும் அப்படின்னு கேட்டார். गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहते मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है ये मैं जानना चाहता हूँ। சிஷ்யன் குருஜி கேட்டாரு, உனக்கு என்ன வரதானம் வேணும்ட்டு. அப்போ அந்த சிஷ்யன் சொன்னாரு, என்னை பற்றி எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறாங்க, என்னை பற்றி என்ன நினைக்கிறாங்கன்றதை நான் தெரிஞ்சுக்க விரும்புகிறேன் அப்படின்ட்டு குருஜி சொல்றாரு. तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ और साथ में एक छड़ी देता हूँ। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा दिया, ताकि जब भी किसी के दिल में कुछ चलता है वो जानना है, तो मैं छड़ी को दिल में रखो, उसका नाम लो तो पता चलेगा। क्या नहीं, 11:15 बजे, अभी नहीं, 11:15, 15 मिनट के बाद, 15 मिनट। तो गुरुजी ने क्या किया, उसको वरदान दिया और एक छड़ी दिया, और जब भी कहा कि जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में कुछ चलता है, जानना है, तो छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो तो पता चलेगा। गुरुजी அவருக்கு வரதானம் கொடுக்கிறாரு, நீ மற்றவங்க மனசுல என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு. அப்போ அவருக்கு குருஜி என்ன பண்றாரு, ஒரு குச்சியை தராரு, ஒரு கோல் தராரு. அந்த நீங்க மற்றவங்க மனசுல என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, அப்போ அந்த கோலை வந்துட்டு இப்படி நீங்க நெஞ்சில வச்சுக்கங்க, அப்போ மற்றவங்களுடைய மனசுல என்ன இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. तो छड़ी दी, वरदान दी, उसी से चला गया। अचानक शिष्य को रास्ते में याद आया, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूँ, गुरुजी के अंदर मेरे बारे में क्या चलता है। அப்போ அவருக்கு வந்து வரதானமும் கிடைச்சிச்சு, அந்த கோலும் கிடைச்சிச்சு, மந்திர கோல் மாதிரி. அவர் உடனே போயிட்டார். அவர் கொஞ்சம் தூரம் கழிச்சு போனதுக்கு அப்புறம் அவருக்கு ஒரு எண்ணம் வந்தது, நான் முதல்ல என்னை பற்றி குரு என்ன நினைக்கிறாருன்னு சோதிச்சு பார்க்கணும் அப்படின்னு அவருக்கு எண்ணம் வருது. குருவே சோதனை பண்றது. तो रुक करके क्या करता है, छड़ी को दिल में रखा, तो गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी सी छड़ी काली होगी, उसको लगता है गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, वो सत्संग में आना बंद हो गए। அப்போ கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு குருஜி என்னை பற்றி என்ன நினைக்கிறாருன்ட்டு அந்த கோலை எடுத்து முன்னால் வச்சுக்கிட்டு குருஜி பேர சொன்னாரு. அப்போ குருஜி இவரை பற்றி என்ன நினைக்கிறாருன்னு அவருக்கு தெரிஞ்சது. அப்போ தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உடனே குருஜியே என்னை பற்றி பேருந்து தவறா நினைக்கிறாரா அப்படின்ட்டு அந்த இது सत्संग वाले विட்டுட்டாரு. तो क्या करता है, छड़ी दी, शिष्य चला गया। तो क्या करता है फिर कई दिन, 1 साल 2 साल आए ही नहीं सत्संग में। तो गुरुजी लगता है सबसे अच्छा शिष्य था, सबसे पहले बैठने वाला, इतनी अच्छी सेवा करने वाला, इसको क्या हुआ। तो गुरुजी उसके घर में गए। गुरुजी பார்க்கிறாரு, அடுத்த நாள் காணும், ரொம்ப நல்ல சிஷியனாச்சு, நிறைய சேவை பண்ணுவாரு. ஆனா ஒரு வருஷம் ஆச்சு, 2 வருஷம் ஆச்சு, சிஷியன் வரவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிஷியனை தேடி குரு அவருடைய வீட்டுக்கு போறாரு. तो पूछा कि क्या जी आजकल आप सत्संग में नहीं आते? नहीं जी, आजकल कोरोना काल चल रहा है, थोड़ा मेरे बच्चों की परीक्षा है, थोड़ा सा आजकल खेती का काम है, थोड़ा बच्चों की भी ये है, तो ऐसे बोलने लगा। गुरु அவர்கிட்ட வீட்டுக்கு போனதும் அவர் சாக்கு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டார். கொரோனா பீரியட் இருக்குது, என்னுடைய குழந்தைங்களுக்கு பரீட்சை நடக்குது, அது இருக்குது, இது இருக்குதுன்னு ஏதோ சாக்கு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டார். तो गुरुजी ने कहा आप 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, आप हमेशा आते थे, अभी क्या हुआ? नहीं जी, जरूर गुरुजी कुछ कारण है इसलिए। அப்போ குருஜி கேட்கிறாரு, 4 வருஷமா இவ்வளவு காலம் வந்துட்டு புயல் வந்தது, எல்லாம் எல்லாம் கூட வந்த, இப்ப என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அப்போ இவரு ஏதோ காரணம் இருக்கும்,
காரணம் இருக்குது இப்படி ஆகுது இப்படி இருக்குன்னு மீண்டும் அந்த சாக்கு போக்கு என்ன சொன்னாரோ அதே சொல்றாரு. गुरुजी ने कहा कुछ तो बात कहते गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, वो शेडियन है, उसे मैंने देख लिया. அப்போ கடைசியா அவர் குருகிட்ட சொல்றாரு, குருஜி நீ என்னை பற்றியே தவறா நீங்களே நினைச்சிட்டு இருக்கிறீங்க, நீங்க எனக்கு கோல் கொடுத்தீங்களா அந்த கோல் மூலமா நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன், நீங்க என்னை பற்றி தவறா நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है. அப்போ அப்போ குருஜி கேட்கிறாரு, அப்ப இதுதான் விஷயமா அப்படின்றாரு. இப்போ நீ அந்த கோலை வச்சுட்டே பாரு, உனக்குள்ளார நீ மற்றவங்க மேல எவ்வளவு வந்துட்டு தவறான எண்ணங்கள் இருக்குது அப்படின்றத பாரு அப்படின்னு. कहा नहीं देखा, देखो तो शिष्य ने रुक करके क्या क्या छड़ी को दिल में रखा, अपना खुद का नाम लिया, पूरी छड़ी काली होगी. அப்போ அந்த குருஜி என்ன பண்றாரு அப்படின்னா அந்த கோலை முன்னால நெஞ்சில வச்சுட்டு தன்னுடைய பேரை அவரே சொல்ல ஆரம்பிச்சார், தன்னிடத்துல என்ன மனசுல என்ன இருக்குது அப்படின்ட்டு. அப்ப என்ன அந்த கோல் முழுசுமே கருப்பாயிடுச்சு. அவ்வளவு கெட்டது வந்துட்டு மற்றவங்க மேல அவருக்குள்ளாரே இருக்குது, அவருக்கு அது தெரியவே இல்லை. गुरु की तो थोड़ी काली थी, लेकिन उसकी पूरी काली, थोड़ी सी सफेद बन रही थी. இப்போ குருவுக்கு இவர் மேல கொஞ்சம் வச்சு பார்த்தப்போ குரு கொஞ்சம் தான் கருப்பா இருந்தது அந்த கோடு. ஆனா இவருக்கு மற்றவங்க மேல வச்சு பார்க்கும் பொழுது அந்த கோடை முழுசும் கருப்பாயிடுச்சு, முழு கோடும் கருப்பாயிடுச்சு. அப்புறம் அவ்வளோ வந்து தவறானது வந்து நம்ம கிட்ட இருக்குதுன்றது அப்பதான் அவருக்கு புரிஞ்சது. तो उसने उसको शर्म आई, सिर झुकाया. गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मेरी भी छड़ी जब आश्रम में आया था काली थी, लेकिन मैंने सेवा करते दान पुण्य करते करते निकल गई. अब थोड़ी बची, वो तो मैं कर ही रहा हूँ, निकल जाएगी. लेकिन तुम मेरे को देख करके नहीं आएगा, जो तुम्हारी सफेद बन रही वो भी काली हो जाएगी. குரு சொன்னாரு, இப்போ வந்துட்டு நீ என்னிடத்துல குறைய பார்த்த, அந்த குறை கொஞ்சம் தான் இருக்குது, எனக்கும் அப்படிதான் இருந்தது. ஆனா நான் நிறைய சேவை பண்ணி அது இது செய்து வந்துட்டு அதை என்னை நான் சுத்தப்படுத்திக்கிட்டேன். என்னன்னா கொஞ்சம் அது சுத்தப்படுத்திக்கிட்டு ஏதோ கொஞ்சம் என்ன இருக்குது. இப்போ நீ வந்துட்டு என்ன பார்த்துட்டு நீ சாஸ்திரமா வரதை விட்டுட்டு அப்படின்னாக்கா உன்னுடைய இருக்க கொஞ்சம் ஏதாவது அந்த சுத்தத்தன்மை இருக்குது அப்படின்னா அதுவும் போயிடும் அப்படின்னு. அதனால நீ இனிமேலாவது அதாவது ஆசிரமத்துக்கு சத்சங்கத்துக்கு வா அப்படின்னு குரு கூப்பிடுறாரு, அவரை அழைக்கிறார். तो उसके बाद वो रोज कहता है गुरुजी मेरे से भूल हो गई, मुझे तो पता नहीं था. गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, आज से कभी भी बड़ों की कमजोरी मत देखना. तो धीरे धीरे वो सत्संग में आना शुरू हो जाता है. ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी अपनी कहानी की. அப்புறம் வந்துட்டு குருஜிக்கு அவர் மனைவி கேட்கிறாரு, நான் தவறு பண்ணிட்டேன் அப்படின்ட்டு குருஜி பார்த்து சொல்றாரு, இது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை, நீ பரவாயில்ல இருந்து வா, இருந்து இனிமேல் நிற்கக்கூடாது, நீங்க மற்றவங்களுடைய குறையை பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு குருஜி சொல்றாரு. அவர் அன்னையிலிருந்து அவர் தினசரி அவரை மீண்டும் சத்சங்கத்துக்கு வர ஆரம்பிச்சிட்டாரு. இந்த கதை வந்து மற்றவங்களுடைய இல்லை, நம்முடைய இதுதான். हम भी क्या करते हैं, शुरू में जब आना शुरू होते हैं, हमारी जो काली आत्मा थी, पतित आत्मा थी, पावन बनना शुरू हो जाते हैं. धीरे धीरे होते धीरे धीरे क्या हो जाता है, ज्ञान करना शुरू करते हैं, योग लगाना शुरू करते हैं. धीरे धीरे जो आत्मा काली थी, पतित थी, पावन बनना शुरू हो जाते हैं. लेकिन जैसे ही आते हैं, फलानी बहन जी ऐसी है, वो बहन जी ऐसी है, वो भाई ऐसा है, पैसे देते उसको आगे करते हैं, तो धीरे धीरे कमजोरी देखना शुरू करेंगे. तो जो सफेद है वो भी அப்போ குருஜி கூட பார்க்குறாரு. அது கூட இங்கே கூட என்ன பண்ணுறாங்க, முதல்ல வரும்போது நம்மகிட்ட நிறையா வந்து அதாவது கருப்பு இருக்குது. கருப்புன்னா அதுக்கு பாவம் நிறையா இருக்குது. அந்த பாவத்தை நம்ம நீக்குவதற்காக இங்கே வரோம். வந்து கொஞ்ச நாள் ஞான யோகம் எல்லாம் கேட்குறோம், யோகா பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம், எல்லாம் போக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போக ஆரம்பிக்குது. இப்போ போக ஆரம்பிக்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இடையில வந்துட்டு நம்ம இவங்க அப்படி பண்ணுறாங்க, இந்த சகோதரி இப்படி பண்ணுறாங்க, அந்த சகோதரி அப்படி பண்ணுறாங்க, இந்த சகோதரி இப்படி பண்ணுறாங்க, மற்றவங்களை பற்றி நம்ம மற்றவங்களை நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம். அப்போ என்ன ஆகுது, நம்மகிட்ட மீண்டும் அந்த கருப்பு அதாவது பாவம் வந்து சேர ஆரம்பிச்சிருது. इसीलिए बाबा कहते बच्चे जिसकी कमजोरी तुम देख रहे हो वो तो योग लगा रहे, ज्ञान लगा रहे, निकल जाएंगी. लेकिन अगर उसको देख करके आप आना बंद करेंगे आपकी, क्योंकि दोष देखने से भावना बिगड़ती है, और भावना और योग इसका बहुत गहरा कनेक्शन है. பாபா சொல்றாரு, அடுத்தவங்க கேட்காம அப்படின்னாக்கா அவங்க யோகா
அவங்ககிட்ட இருக்கிறத தவறாக பார்த்துட்டு நீங்கள் பலதை நின்றுட்டீங்கன்னா என்ன அப்படின்னு அர்த்தம். அப்போ நமக்கு அந்த பாவனை ஏற்பட்டுடுதுங்க. அப்போ அவங்க மேலே ஒரு அபிப்பிராயம், ஒரு கருத்து, இவங்க எப்பேற்பட்டவங்க அப்படின்ற ஒரு கருத்து ஏற்பட்டது, பாவனை ஏற்பட்டுடுது. அந்த பாவனை ஏற்பட்டால் என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு யோகாவே வராது. ஏன்னா பாவனைக்கும் நம்முடைய யோகத்திற்கும் ரொம்ப கனெக்ஷன் இருக்குதுங்க. நம்ம மற்றவங்க மேலே என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்திற்கும் நம்ம யோகா பாபா நினைப்பதற்கும் ரொம்ப சம்மந்தம் இருக்குது. மற்றவங்க மேலே நமக்கு தவறான எண்ணம் இருக்குது அப்படின்னா அப்புறம் உட்காந்து நம்ம பாபாவை நினைச்சோம்னா இப்போ யோகா வராது. அப்போ அவங்க மேலே இருக்கக்கூடிய தவறான எண்ணம் தான் அந்த யோகத்தில் வந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அதை பற்றி பிரதர் சொல்கிறார். जितना बड़ों के प्रति भावना, जिन्होंने बाबा ने जिनको निमित्त बनाकर रखा है उनके प्रति भावना, अगर किसी का जो बाबा ने जिनको निमित्त बनाकर रखा है उनके प्रति भावना नहीं, तो बाबा के प्रति भी आपकी भावना नहीं है. அப்போ நீங்க பாபா யார் நிமித்தமா வச்சிருக்கிறீங்களோ அப்போ அவங்கள பற்றி ஏதாவது ஒரு பாவனை வைக்கிறீங்க, மனநிலையான கருத்து உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னாக்கா அவங்க பாபா நிமித்தமா வச்சிருக்காரு. அப்போ பாபா மேலே இருக்கக்கூடிய பாவனை கூட உங்களுக்கு போயிடணும். इसलिए अगर आप सेवा करेंगे भी लेकिन बड़ों की आपके लिए दुआएं नहीं है, उसके पॉजिटिव आपका योग अच्छा नहीं लगेगा, आपका पुरुषार्थ तीव्र नहीं हो सकता. அதன் பிறகு நீங்க சேவை கூட பண்ணுவீங்க, ஆனா பெரியவங்களுக்கு இடத்துல உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் இல்லை. ஆகினால உங்களுக்கு யோகா கூட அந்த அளவுக்கு நல்லபடியா வராது. जो निमित्त आत्माएं जितना आपके लिए कहेंगे वाह ये माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है, ये दुआएं हैं, ये दुआएं मतलब बाबा आपको दुआएं दे रहा है. इसीलिए हमें कोशिश करके भावना निगेटिव करना बनाने वाली जो बातें सुनाता है उसके लिए हाथ जोड़ करके कहो कि मुझे ऐसी बातें मत सुनाए. और मैं केवल क्लास नहीं कर रहा हूँ, मैं मधुबन में रहता हूँ. मधुबन में इतना बड़ा संगठन है, सागर है, कोई आकर के किसी के सुनाता अरे पता है ये सूरज भाई ऐसा है, वो ऐसा है. मैं बोला दोबारा कभी ऐसी बात मुझे सुनाना नहीं, दोबारा खबरदार. इसीलिए मैं कभी भी चलता हूँ कोई निगेटिव बातें सुनाता है उसको भगा लेता हूँ, दोबारा कभी आएगा ही नहीं मेरे पास. लेकिन हम क्या होते हैं कमजोर बन अच्छा अच्छा करके सुन लेते हैं और इसीलिए ये विकर्म बन जाते हैं, स्थिति बिगड़ जाती है. நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாம் சேவை பண்றோம் அப்படின்னாக்கா அப்போ நிமித்தமா இருக்கக்கூடியவங்க உங்களை மகிழ்ப்படுறாங்க. மாதாஜி இந்த வந்து ரொம்ப நல்ல சேவை பண்றாங்க, இப்படி இருக்காங்க அப்படி இருக்காங்க, உங்களை புகழ்றாங்க அப்படின்னாக்கா அது உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்குது, ஆசீர்வாதமா ஆயிடுது. அதனால அந்த மாதிரி தான் நம்ம வாங்கணும். அதை விட்டுட்டு நம்ம மற்றவங்களை பற்றி பரிசீலனை பண்றோம் அப்படின்னாக்கா என்ன ஆகணுன்றாரு. பிரதருக்கு என்ன சொல்றாருன்னா நான் வந்து சும்மா சொல்லலை, நான் கூட மதுபனில் வந்து சரண்டர் ஆகிட்டே இருக்கிறேன். அங்கே வந்துட்டு மதுபன்றது ஒரு கடல் மாதிரி, அந்த கடலில் வந்து நிறைய பேர் வராங்க போகிறாங்க. அப்போ யாராவது வந்து எங்கள் இடத்துல கூட வந்து சூரஜ் பாய் இப்படி அல்லது இவங்க அப்படியா அப்படி அப்படின்னு ஏதாவது ஒன்று சொல்லுவாங்க. அப்போ நான் சொல்லுவேன் இது மாதிரி நீ பேசிட்டு இன்னொரு முறை என்கிட்ட வராத அப்படின்னு சொல்லிடுவேன். அதுபோல் நீங்கள் கூட யாராவது உங்களை மற்றவங்களை பற்றி பேசுகிறாங்க அப்படின்னா அவங்கள கை கூப்பி வச்சு இனிமேல் இந்த மாதிரி விஷயத்த என்கிட்ட பேசாத அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் அவங்களுக்கு விலகி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார். ठीक है, इसलिए आज से बिल्कुल तो सभी आगे हाथ करेंगे और दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे. प्यारे बाबा, संगम युग चल रहा है, संगम युग का अनमोल समय चल रहा है. आज से हम किसी के भी दोष नहीं देखेंगे, किसी के भी अवगुणों को नहीं देखेंगे, किसी को भी किसी के अवगुणों को सुना करके वायुमंडल को खराब नहीं करेंगे, पर चिंतन से दूर रहेंगे. पर चिंतन से दूर रह करके स्वयं को बदलेंगे, स्व परिवर्तन करेंगे. ये आज दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं. पर चिंतन सुनाने वालों से सदा किनारा करेंगे. ओम शांति.
इसीलिए आज बाबा ने मुरली में भी कहा दूर की नजर तेज, और यही पुरुषार्थ में अलबेलापन है और इसके कारण योग नहीं लगता। इसीलिए इसको, तो अगर मुझे निर्विघ्न बनना है ये संकल्प लेना है, ठीक है। அங்கிருந்து நம்ம இந்த மாதிரி தூர பார்வையில் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அதனால யாராவது இந்த தூர பார்வையிலிருந்து நம்ம அந்த தூர பார்வையிலிருந்து நம்ம விலகணும். அதாவது மற்றவங்களுடைய குறையை பார்க்கறதுலேருந்து நம்ம நம்ம விடுபடணும். நம்மை நம்ம பார்த்துக்கொள்ளணும், நம்மை நம்ம மாற்றிக்கொள்ளணும். இது மாதிரி யாராவது பல சிந்தனை செய்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து விலகி இருக்கணும் சொல்கிறார். ठीक है, 2 मिनट अभी योग करके फिर बीच में टी ब्रेक के लिए आपको 10 मिनट देंगे और उसके बाद फिर आकर के बैठेंगे, ठीक है। वैसे तो टी की तो जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप लोगों को गरम गरम हलवा खिलाएंगे ज्ञान का। இப்போ டீ பிரேக் வந்து ஒரு 10 நிமிஷம், அதுக்கு முன்னால் 2 நிமிஷம் யோகா பண்ணலாம். 10 நிமிஷம் யோகா டீ குடிச்சிட்டு நீங்கள் எல்லாரும் இங்கே வந்துடுங்க. அதன் பிறகு ரொம்ப சூடான அல்வா நான் சாப்பிட கொடுக்குறேன். அதாவது ஞான அல்வாவை நான் கொடுக்குறேன். ஓம் சத் யோகா. साइलेंस में ही चाय पियेंगे, जिसको नहीं चाहिए भले योग में बैठेंगे, जिसको चाहिए जा करके पी के फिर बैठेंगे अपने फ्रेश होकर के। யாருக்கு டீ வேணுமோ அவங்க அமைதியாக போய் டீ குடிச்சுங்க, சைலன்ஸில் போய் டீ குடிச்சிட்டு வாங்க. யார்கிட்டையும் பேசக்கூடாது. யாருக்கு டீ வேண்டாமோ அவங்க அப்படியே உட்கார்ந்து யோகா